باقاعدہ آغاز کریں گے بھاری بھرکم بل کہاں سے ادا کریں حکومت کی ناانصافی چیلنج بجلی کے بلوں میں اضافہ کے خلاف تاجر برادری بھی میدان میں آ گئی تاجروں کا گمٹی چوک کے قریب احتجاجی مظاہرہ تاجر بلوں میں اضافے پر بات کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے بجلی کے نرخوں میں اضافے اور ریکارڈ مہنگائی سے ہر طبقہ متاثر ہوا ہے تاجر رہنماؤں نے بھی بجلی میں اضافے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گمٹی چوک پر ہونے والے مظاہرے میں تاجروں کی بڑی تعداد شریک ہوئی ان کا کہنا تھا کہ اتنی آمدنی نہیں جتنے بھاری بھرکم بل آ رہے ہیں اگر حکومت نے بلوں میں کمی نہ کی تو ہڑتال کریں گے ایک تاجر بلوں میں اضافے پر بات کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گیا بولا اب فاقہ کشی کے سوا اور کوئی چارہ نہیں حکومت ریلیف دے قرضے کی لسٹ لے کے قرض مانگ رہے لوگوں سے بچوں کے دودھ کے لیے یہ حالات ہے ہمارے خدا را ہم پہ ترس کرے خدا را ہم پہ ترس کرے ہمیں خودکشی کے لیے مجبور نہ کریں یہ نہ ہو کہ ہم خودکشی کر لیں ملک میں رہنے کا یہ جرم ہے کہ ہم بل دیتے رہیں یہ یاشیاں کرتے رہیں مجھے یہ بات بتائی جائے میں ووٹر ہوں یہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو کہاں گئے وہ ووٹ کو عزت دینے والے لوگ جو کہتے تھے ہم اس کو ترکی بنا دیں گے اس کو پیرس بنا دیں گے خود تو بھاگ گیا مجھے چھوڑ کر یہاں تک صورتحال آ گئی ہے کہ لوگ اپنے گھروں کا سامان بیچ کے بجلی کے بل جمع کروا جیولریز بیچی جا رہی ہے آپ بلیو کریں گے کہ اس سٹیج پہ بات پہنچ گئی ہے کہ میں کہتا ہوں اللہ نہ کرے خودکشیاں بڑھ نہ جائیں ہو تو رہی ہیں بڑھ نہ جائیں ایک طرف بڑھتی مہنگائی تو دوسری طرف بجلی کے بھاری بھرکم بل شہری دوہری اذیت میں مبتلا ہیں کیمرہ مین تصور عباس کے ساتھ ارسلان دورانی سٹی 41 فیصل آباد بجلی پیٹرول مہنگا اشیاء خورنوش بھی پہنچ سے باہر مہنگائی کا سونامی شہریوں کا سکون بہا لے گیا جینا دوبھر ہو گیا کسی کو ہم غریبوں پر رحم نہیں آتا کیا کریں کہاں جائیں شہریوں کی دہائی مہنگائی نے عوام کا بھرکس نکال دیا پیٹرول بجلی ایل پی جی مہنگی اشیاء خورنوش کی آسمان سے باتیں کرتی قیمتیں شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی کسی کو ہماری پرواہ نہیں سفید پوش طبقہ فاقوں پر مجبور مارکیٹ سے تو دور یوٹیلیٹی سٹور سے اشیاء خریدنے کی سکت نہیں رہی شہریوں کی دہائی نکے نکے بچے میرے 15,000 روپیہ میرا بندہ تنخواہ لینا 30,000 سانو بل کلان ڈے آٹا وہ اتنا مہنگا گھیو اتنا مہنگا یقین کرو 8 دن ہوئے ساڑے گھر گھے نہیں اسی ہانڈی دی باجی پکائی ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਾਣੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 6000 ਨੂੰ ਆਟਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ 5,500 ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ ਉਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ 3000 ਹੁੰਦਾ ਤੇ 14,000 ਕਲਾ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ महंगाई के वार अवाम बेहाल लोग बिलबिला उठे महंगाई में किसी सूरत भी कमी होती दिखाई नहीं दे रही आए दिन बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल बना दिया 7 बेटियां ने मियां मेरा मजदूरी करता है मैं बिल तारा किराया दवा कि मैं अपने बच्चों की रोटी पूरी करा ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂਡੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਕਾਈ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਿੱਲ ਘਲਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਚਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ कमाने वाला एक खाने वाले 10 हैं शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया कैमरामैन टीम और साथी रिपोर्टर अरसलान दुरानी के साथ मरियम रजा सिटी 41 फैसलाबाद بھاری بھرکم بلوں نے عوام کو رلا دیا رکشہ ڈرائیورز بھی میدان میں آ گئے بجلی کے بل جلا دیے مہنگائی کے خلاف جنگ میں فیصل آباد کے وکلاء نے کمر کس لی بجلی بلوں میں اضافی ٹیکسوں کے خلاف ہڑتال عدالتی کارروائی کا بوائیکاٹ احتجاج کا دائرہ وسیع کرنے کا عندیہ مہنگائی کے طوفان نے عوام کی چیخیں نکلوا دیں بجلی کے بلوں نے رہی صحیح کسر پوری کر دی شہری آبدیدہ ہو گئے حکومت پر برس پڑے بولے پاکستان غریب کا ملک نہیں رہا اشرافیہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے غریب کی کھال اتار رہی ہے 20,000 تنخواہ میں 40,000 کے بل کیسے ادا کریں بل ہے تو بل دیکھو گھر کا بل ہے 14,000 روپے آ گیا ہے پہلے کبھی 6,000 سے زیادہ نہیں آتا تھا سبزیاں تو وہ مہنگی ہیں دالیں تو وہ مہنگی عوام کیا کرے خودکشیوں پہ مجبور ہو گئی ہے عوام جو ہے اور جو سونے پہ سہاگا ہے وہ بجلی کے بل لے بیٹھے ہیں عوام کو ایک غریب آدمی جس کی 25,000 روپے سیلری ہے یا 20,000 روپے سیلری ہے مکان اس کا کرائے کا ہے وہ 25 سے 30,000 روپے بل کیسے پے کرے گا بھاری بلوں کے خلاف رکشہ ڈرائیورز بھی سراپا احتجاجی مظاہرے میں بجلی کے بل جلا دیے گئے رکشہ ڈرائیور کا کہنا تھا کہ موبائل بیچ کر بل ادا کیا حکومت روز روز مارنے کی بجائے ایک ہی بار مار دے مہنگائی سے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی ہے بجلی کا بل دے یونٹ وداتے 17,000 روپیہ بل آیا تو پچھلا میں 16,500 تاریا جناب ایسکی 17,500 بچے بھوکے مر گئے یا انہوں نے بل تاریے 25,000 روپے کا موبائل ویچ کے بل تار کیتا ہے پٹرول اتنا مہنگا ہے مہنگائی اتنی ہے آٹے کا تھیلا 2,200 روپے کا ہو گیا غریب عوام اپنے بچیاں نو کیسے پالے
मुल्की मुआशी हालात पर वकला की हिम्मत भी जवाब दे गई। डिस्ट्रिक्ट बार की जानब से महंगाई के खिलाफ हड़ताल की गई। वकला का अदालती कार्रवाई का मुकम्मल बाइकाट। सेक्रेटरी बार राना एम ए बाबर खान ने महंगाई कम न होने पर एहतजाज का दायरा कर मजीद वसी करने का इंदिया दे दिया। कि वकला जो हैं वो इस गरीब आवाम के रियल नुमाइंदे हैं और हमने ये जो स्ट्राइक की है, अदालतों का बाइकाट किया है और ये इसलिए किया है, ये अलामती स्ट्राइक है कि लोगों को गवर्नमेंट जो है वो रिलीफ दे। मुजाहरी ने कहा पहले ही महंगाई के हाथों तंग हैं। बिजली के बिलों ने गुजारा मजीद मुश्किल कर दिया है। घर की अशिया बेचकर बिजली के बिल जमा करवाने पर मजबूर है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के हमरा हशर बड़ाइश, सिटी 41 फैसलाबाद। बिजली के बिलों में इजाफे पर अवाम का सबर जवाब दे गया। जायद बिलों से परेशान शहरी सरापा एहतजाज। गुलिस्तान कॉलोनी के मकीनों का पारा हाई। बिजली के बिल जमा न कराने का ऐलान कर दिया। ओवरटैक्सिंग में बिजली के जायद बिलों पर आवाम सड़कों पर निकल आई। गुलिस्तान कॉलोनी के मकीन बिजली के बिल उठाकर घरों से बाहर निकल आए। फेस्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शहरियों ने बिजली के बिल फेंक दिए। जमा न कराने का ऐलान कर दिया। मेरा बिल जी 12,000 रुपये आया है। पहले 3,000 4,000 रुपये आता था। मजदूर आदमी है, कबाड़ का काम करते हैं साइकिल पे, बहुत तंग हो गए। अब कैसे बिल पिलाएंगे? किराए का मकान है, 5,000 रुपये किराया है, गैस का बिल है, खाने पीने में बहुत तंगी हो गई। इसलिए आप आला हुकाम से हुकाम है कि आप हमें जहर दे के मार दें। शहरी का कहना था कि फेस्को ने एक यूनिट का बिल 1,600 रुपए भेज दिया है। पहले माहाना बिल 3,000 रुपए था, अब 20,000 से भी ज्यादा आता है। आमदन न होने के बराबर है। किराए के घर में रहते हैं, बिजली के भारी बिल कैसे अदा करेंगे? बिजली के बिल जमा कराने के लिए अपनी कीमती अशिया बेचने पर मजबूर हो गए हैं। सर मैं एक छोटा सा दुकानदार हूँ। घर का बिल जो है मेरा हमारे 2 मीटर से 1 यूनिट चला है और इस वक्त आप अगर स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, बिल दिखाएं जी। 1,600 कुछ रुपए एक बिल आया है और 15,000 रुपया जो है 15,900 कुछ बिल दूसरा बिल आया है। किस तरह हम इसको पे करेंगे? शहरियों ने हुकूमत से बिजली के जायद बिलों पर फौरी नोटिस लेने और इजाफी टैक्स खत्म करने का मुतालबा किया है ताकि बआसानी बिल जमा कराए जा सकें। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। बढ़ती महंगाई ने लोगों की जिंदगियां मुश्किल बना दी। अशिया खुरोनोश और बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। बिजली के बिल जमा कराना चैलेंज बन गया। बढ़ती महंगाई ने गरीब तबके की कमर तोड़कर रख दी। कभी अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा तो कभी बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस। शहरी परेशानी में मुब्तला हो गए। बोले आम मार्केट में चीनी 160 रुपए किलो तक जा पहुंची है। जिले इंतजामिया ने प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल नहीं किया। दुकानदारों ने भी खुद साख्ता महंगाई कर रखी है। एक मजदूर जो है आप अंदाजा लगा लें कि 700 अगर उसकी दिहाड़ी है तो वो घी किस हिसाब से खरीदेगा, चीनी, सालन जो है, सब्जी किस हिसाब से खरीदेगा। मटर मार्केट में मंडी में है 45 रुपए किलो, हमारी मार्केट में 130 रुपए बिक रहे हैं। वो कोई पूछ नहीं रहा। मटर और प्याज और ये लहसुन है, ये बेसिक चीज है सालन के लिए। इसके रेट आप देख लें कहाँ होगा। तो वो 700 रुपए में बेचारा क्या करेगा? खुदकशी करेगा या फिर जाके किसी अफसर का गला घोटेगा। दूसरी जानिब बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस ने भी आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। शहरी कहते हैं इस महंगाई में बंदा क्या करे? खाने पीने का खर्च पूरा करे या बिल अदा करे? हर चीज ही महंगाई होगी। रोटियां बच्चों को खिलानी मुश्किल होगी। 2 टाइम खिला रहे हैं, 3 टाइम खिला रहे हैं। एक मजदूर बंदा कमा रहा है तो वो पढ़न बच्चों को पढ़ावे, एक रोटी खावे, एक बिल भरावे। इन्ने का तंग आ गया ना, ऐसे हुकूमत को खत्म होना चाहिए। सब्जियां, दालां, हर चीज महंगाई ज्यादा कर दी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਗੈਸ ਦਾ ਅੱਗੇ 2-2.5-300 ਦਾ ਹੀ ਹੁਣ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੀਏ? ਬੱਚੇ ਪਾਲੀਏ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਲਈਏ? बीमार बंदा की करिए? शहरी कहते हैं हुकूमत हमारे हाल पर रहम करे। बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। किसानों के लिए खेती करना मजीद मुश्किल। खाद की कीमत में एक बार फिर इजाफा। DAP खाद का बैग 900 रुपए महंगा। यूरिया की कीमत भी 300 रुपए फी बैग बढ़ गई। काश्तकारी और डीलर्स की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। खादों की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया। कीमतें बढ़ने से काश्तकारों पर मजीद माली बोझ पड़ने का अंदेशा। जंग में DPA खाद की कीमतों में 900 रुपए फी बैग का इजाफा। यूरिया की कीमत भी 300 रुपए फी बैग बढ़ गई। DAP का 10,400 रुपए में मिलने वाला बैग 11,500 तक पहुंच गया। यूरिया की कीमतें 3200 से बढ़कर 3,412 रुपए हो गई। एंग्रो तारा 3,411 रुपए। फौजी फर्टिलाइजर यूरिया 3,210 रुपए। मोटा यूरिया 3,595 रुपए। जबरदस्त यूरिया 4,400 रुपए तक पहुंच गया। डीलर्स और काश्तकारों ने कंपनियों की जानिब से कीमतों में इजाफे के फैसले को मुस्तरद कर दिया। हमारी मूंजी है, कमाद है, कमाद के साथ साथ मक्की है, इन फसलों को हमने खाद डालनी है। जानबूझ के ये शार्टेज की हुई है और शार्टेज करने के साथ साथ नजायज मुनाफा ले रहे हैं।
کاشتکار اور ڈیلرز نے حکومت سے کھادوں کی قیمت کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جھنگ۔ بجلی کے بلوں میں ظالمانہ اضافے کے خلاف سیاسی رہنما بھی میدان میں۔ سینئر لیگی رہنما چودھری عابد شیر علی کا شہریوں کے ساتھ احتجاجی مظاہرہ کرنے کا اعلان۔ بولے، فیسکو پیسے لے کر بجلی چوری کراتا ہے، بھاری بلوں کا بوجھ اب غریب عوام پر ڈالا جا رہا ہے۔ بھاری بجلی بلز اور ٹیکسز کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ سینئر لیگی رہنما چودھری عابد شیر علی نے اس حوالے سے پبلک سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت بجلی کے بلوں کی وجہ سے عوام سڑکوں پر ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ پیسٹری چارجز ختم کرے، غریب مزدوروں، ملازمین اور کسانوں کو مفت سولر پینل فراہم کیے جائیں۔ دو تین نئی بجلی کے بل دے سکتے، ان کو فری سولر لگا کے دیں، نئی سبسڈی چاہیے کسی اور میں، آپ ان کو فری سولر لگا کے دیں۔ آپ اپنے اخراجات کو کم کریں اور غریب کو جینے دیں۔ یہاں پہ پاکستان کے 70% افراد آج جو غربت کی چکی میں مبتلا ہیں، سفید پوش طبقہ ختم ہو چکا ہے یہاں پر۔ عابد شیر علی کا مزید کہنا تھا کہ فیسکو پیسے لے کر بجلی چوری کرواتا ہے، جس کا بوجھ عوام پر ڈالا جا رہا ہے۔ ملک کے انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا، پیسٹری چارجز ڈالروں میں ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اے سی میں بیٹھنے والے ان بیوروکریٹس حضرات سے پوچھتا ہوں کہ جا کے دیکھیں آدھے مرلے کے گھر میں لوگ رہتے کیسے ہیں۔ اب پنکھا بھی نہ چلائے غریب آدمی، پنکھا چلانے کا وہ 35,000 روپیہ کہاں سے دے دے۔ آپ اپنے دفتروں کے اے سی بند کر کے لوگوں کو ریلیف دیں۔ آپ ہو نہ ہو آپ کے کمرے کے اے سی چلتے رہتے ہیں 20-20 گھنٹے، اور یہاں پر عوام کے پاس ایک پنکھا چلانے کا آپ 35,000 روپیہ لیتے ہیں۔ لیگی رہنما عابد شیر علی کا کہنا تھا کہ وہ آئین کی پاسداری کرتے ہیں، الیکشن کا مینڈیٹ الیکشن کمیشن پاس ہے، انہوں نے ہی الیکشن کروانے ہیں۔ کیمرامین محمد وکاس کے ساتھ عبدالرحمان، فیصل آباد۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال جھنگ کی سی ٹی اسکین مشین کا مرمتی کام جاری۔ سالانہ مرمتی کام کے باعث سی ٹی اسکین مشین تیسرے روز بھی بند، مریض نجی ہسپتالوں کا رخ کرنے پر مجبور ہیں۔ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کی واحد سی ٹی اسکین مشین پر تیسرے روز بھی مرمتی کام جاری ہے۔ سی ٹی اسکین مشین کی بندش کے باعث مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مریض پرائیویٹ ہسپتالوں کا رخ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا ڈی ایچ کیو ہسپتال میں سی ٹی اسکین 2500 روپے میں ہو جاتا تھا، پرائیویٹ ہاسپٹلز میں 10,000 سے 12,000 روپے میں کیا جا رہا ہے۔ غریب آدمی علاج معالجے سے محروم ہو رہا ہے۔ شہریوں نے انتظامیہ سے سی ٹی اسکین مشین تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ ہسپتال انتظامیہ کا کہنا تھا کہ مشین کی مرمت جاری ہے۔ پیر سے مریضوں کو سی ٹی اسکین کی سہولت میسر ہوگی۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔ فیصل آباد میں مریضوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ الائڈ ہسپتال 2 میں 15 پرنٹر خراب، آن لائن سسٹم متاثر، ہسپتال عملہ مریضوں کو مینول پرچی دینے لگا، مریض پرچی تاخیر سے ملنے پر انتظار کی سولی پر لٹکنے لگے۔ الائڈ ہسپتال 2 فیصل آباد کی شعبہ بیرونی، اندرونی اور ایمرجنسی کے پرنٹر خراب ہیں۔ ڈیوٹی پر موجود عملہ پہلے مریض کا کمپیوٹر میں اندراج اور بعد ازاں مینول طریقے سے پرچی دینے لگا، مریض پرچی تاخیر سے ملنے پر انتظار کی سولی پر لٹکنے لگے۔ ایم ایس الائڈ ہسپتال 2 ڈاکٹر ظفر اقبال کہتے ہیں پرنٹر ٹھیک کرانے کے لیے متعلقہ کمپنی کو ٹینڈر کیا تھا، مگر انہوں نے حصہ نہیں لیا، دوبارہ ٹینڈر جاری کر رہے ہیں۔ جی، اس سلسلے میں ہم نے سروس پرووائڈر سے رابطہ کر لیا ہے اور کچھ انک ذرا ڈیم چل رہی تھی، انشاءاللہ 1-2 دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر ظفر اقبال کا مزید کہنا تھا 3 پرنٹر نئے خریدے ہیں، خراب بھی جلد ٹھیک ہوں گے۔ تمام وارڈز میں پرنٹر کے ذریعے آن لائن نظام چلا رہے ہیں، پرنٹر اوور لوڈ ہونے کے باعث خراب ہوئے۔ پرنٹر ہم نے نئے بھی پرچیز کیے ہیں، ملٹیپل جگہ پہ ہمارے پرنٹر استعمال ہو رہے ہیں، ایکس رے میں استعمال ہو رہے ہیں، او پی ڈی میں استعمال ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ ایمرجنسی میں استعمال ہو رہے ہیں۔ نئے بھی 3-4 ہم نے خریدے ہیں اور 7-8 جہاں کاؤنٹر ہیں۔ الائڈ ہسپتال 2 میں اس وقت 35 پرنٹر فعال ہیں، جس سے آن لائن نظام چلایا جا رہا ہے۔ کیمرامین جنید کے ساتھ سازادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔ چنیور پنڈی بھٹیاں روڈ کی تعمیر و مرمت کا پہلا مرحلہ مکمل، 1 ارب 40 کروڑ کے منصوبے سے روڈ پر کارپیٹنگ کی پہلی لیئر تیار، گاڑیوں کی آمد و رفت شروع، شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ چنیوٹ پنڈی بٹیاں روڈ عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار تھا۔ آئے روز حادثات میں اموات کی وجہ سے سول سوسائٹی اور میڈیا نے کئی بار اس مسئلہ کو اجاگر کیا، جس کے بعد پنجاب حکومت نے روڈ کی تعمیر و مرمت کی منظوری دی۔ منصوبے کی کل لاگت 1 ارب 40 کروڑ روپے ہے، جس میں سے اب تک 88 کروڑ کے فنڈز ریلیز ہو چکے ہیں۔ پہلے مرحلے میں روڈ پر کارپیٹ کی پہلی لیئر ڈال دی گئی ہے۔ کارپیٹنگ ہونے سے سڑک قابل استعمال ہو گئی، شہریوں نے بھی روڈ بننے پر سکھ کا سانس لیا۔ ماشاءاللہ حکومت والوں نے اچھا کام کیا ہے اور آنے جانے میں آسانی ہو رہی تھی۔ پہلے ہم تکلیف میں بھی بہت تھے، بائک کا نقصان ہوتا تھا، لوگوں کا نقصان ہوتا تھا، حادثے ہوتے تھے۔
जिस वजह से अब माशाल्लाह इन्होंने काम अच्छा किया है। दूसरे मरहले में रोड पर दूसरी और तीसरी कारपेट लेयर डाली जाएगी, जिससे सड़क की मजबूती और हैवी ट्रैफिक की आमदोरफ्त में आसानी होगी। कैमरामैन अली ज़ैब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योड। सुपीरियर कॉलेज जंग में महफिल मुशायरा की सदारत नदीम भाभा और निजामत सैयद इनाम शाह ने की। मुल्क के नामवर शुअरा की बड़ी तादाद ने महफिल की रौनक बढ़ाई। सुपीरियर कॉलेज जंग में महफिल मुशायरा का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत नदीम भाभा ने की। महफिल मुशायरा में डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज कर्नल रिटायर्ड रियाज अहमद, सदर फ्लोर मिल एसोसिएशन जाहिद खान बलोच, प्रिंसिपल मोहम्मद रेहान, सदर शोबा उर्दू गवर्नमेंट कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर इमरान जफर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मारूफ शायर नदीम बाबा, उमैर नजमी, साबिक डायरेक्टर मजलिस तरक्की अदब, मारूफ शायर और कालम निगार मंसूर अफाक ने अशार सुनाकर सामीन को खूब महसूस किया। शायर शाकिर खान, उमर दराज हाशिर और साबिर चौधरी ने अपना कलाम पेश करके महफिल की रौनक को दोबाला कर दिया। जहां ज़ैद साहिर, राकी मुख्तार, दानिश नकवी ने भी अशार सुनाए और सामीन से खूब दाद वसूल की। महफिल मुशायरा में कॉलेज स्टाफ, तलबा और तालबात ने शिरकत की और खूब लुत्फानंदोज हुए। तलबा का कहना था कि उर्दू अदब के फरोग के लिए महफिल मुशायरा का इनेकाद निहायत अहम है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। द स्मार्ट स्कूल सेंट्रल रीजन की दी सिटी स्कूल जनाब कैंपस फैसलाबाद में प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप, 30 से ज्यादा स्कूल्स के डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स और कोऑर्डिनेटर्स की शिरकत। द स्मार्ट स्कूल सेंट्रल रीजन की द सिटी स्कूल चनाब कैंपस फैसलाबाद में प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप मुनक्किद हुई। रीजनल हेड इमरान असलम का कहना था कि वर्कशॉप का मकसद स्कूल स्टाफ को दौरे जदीद के तालीमी तकाज़ों से हमआहंग कराना है, ताकि स्कूल्स के तदरीसी माहौल में बेहतरी आए। स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर हमेशा से फोकस किए हुए हैं। आज के इस ट्रेनिंग के सेशंस का मेन पर्पस यही है कि बच्चों को हम हॉलिस्टिकली डेवलप करें और उनको इम्प्रूव करें, और वो उसी सूरत में मुमकिन है कि हम स्कूल्स के अंदर बच्चों को वो माहौल प्रोवाइड करें कि जिससे उनकी डेवलपमेंट हो। ट्रेनिंग वर्कशॉप में 30 से ज्यादा स्कूल्स के डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स और कोऑर्डिनेटर्स ने शिरकत की। शुरका को बच्चों की तदरीस से स्कूल मैनेजमेंट तक गाइडलाइन फराहम की गई। लैंग्वेज और लिटरेसी का एक सेशन हमने कंप्लीट करवाया और इसको कंटिन्यूअस रखा है कि ये फर्स्ट सेशन है, इसके बाद इसने कंटिन्यू रखना है। हमारा जो ओवरऑल नेटवर्क है ऑफ 400 प्लस स्मार्ट स्कूल्स का नेशन वाइड, उसके अंदर हमने इस प्रोग्राम को लेके चलना है। ट्रेनिंग सेशन में जॉन प्रॉक्टर ने लैंग्वेज और लिटरेरी इंग्लिश, जनरल मैनेजर ट्रेनिंग अली नईम ने स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जबकि टीचर ट्रेनर इरम खान ने अर्ली चाइल्ड एजुकेशन बारे ट्रेनिंग दी। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। क्रिसेंट कॉम्प्लेक्स में ऑल पंजाब शहीद बेनजीर भुट्टो फ्लाइंग टेनिस चैंपियनशिप फाइनल टाकरे में फैसलाबाद ने जंग की टीम को शिकस्त दे दी। पीपल्स पार्टी के अहदेदारान की शिरकत। ऑल पाकिस्तान शहीद बेनजीर भुट्टो फ्लाइंग टेनिस चैंपियनशिप का फाइनल टाकरा। फाइनल मैच में फैसलाबाद ने जंग टीम को 15 के मुकाबले में 17 पॉइंट से हरा दिया। जीत के जश्न में खिलाड़ियों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। चैंपियनशिप में पीपल्स पार्टी के अहदेदारान की शिरकत चेयरमैन फ्लाइंग टेनिस पाकिस्तान अरशद जट, सिटी सदर पीपी नईम दस्तगीर खान, डायरेक्टर स्पोर्ट्स गुजरात शरीक हुए। नेशनल खिलाड़ी इफरा सबा भट्ट, जनरल सेक्रेटरी सिटी पीपीपी मियां इशफाक, डिविजनल नायब सदर चौधरी सादिक, सीनियर नायब सदर शेख इस्लाम ने भी शिरकत की। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार हलीम, मैडम सकीना शाजिया हुसैन, शेख यासीन, मैडम रुबीना, फ्लाइंग टेनिस पाकिस्तान की सदर नासरा कफील भी मौजूद थी। शुरका का कहना था कि खेलों को फरोग देने के लिए मजीद मुकाबले कराए जाएंगे। पाकिस्तान के जितने भी नौजवान हैं वो खेल कूद में हिस्सा लें और पाकिस्तान के अच्छे शहरी बने। हमने इधर मैच करवाया क्रिसेंट ग्राउंड में, तो हमारे नौजवानों ने बहुत अच्छी मैच का खेलने का मुजाहरा किया। जो बड़ी बड़ी टीमें उसके अंदर ये शामिल होते हैं, शामिल होने के बाद मुल्क का एक नाम रोशन करते हैं। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बेसिकली एहसास है कि नीचे से गरीब लोगों से ऐसे लोगों को मौका फराहम किया जाए ताकि वो आगे निकल कर मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। मैडम नासरा कफील ने अरशद जट साहब ने बहुत तावन किया हमारे साथ, जिसके तावन की वजह से हमने ये हरा भरा मेला सजाने में हम कामयाब हुए। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को न सिर्फ जारी रखा जाएगा बल्कि इसको बेहतर और मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ से रोशन ख्याली आती है, दिमाग में अल्लाह ताला सोचों में जला बख्शता है। हमारे जो बच्चे हैं ये वीडियो गेम पे लगे हुए हैं, वो नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चे और बच्चियों को खेल के मैदान में आना चाहिए, वो खेलों में अपना नाम पैदा करें।
مہمانان گرامی نے جیتنے والی ٹیم اور کھلاڑیوں کو نقد انعام اور ٹرافی سے نوازا۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ علی رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ اسی کے ساتھ یہ بلٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ دیکھتے رہیے سٹی 41۔